शाला राजनीतिक समाज सेवा का उज्जवल उदाहरण अड्डा जोन सफल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में मानवता की अनूठी मिसाल दमदम। 7 जून राजनीतिक रास्ते पर कुछ नैतिक कार्य करने का नाम अड्डा जोन है। इसी मूल मंत्र को अपनाकर सामाजिक संगठन अड्डा जोन आज क्षेत्र के लोगों के विश्वास, आस्था और स्नेह का प्रतीक बन गया है। कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में मानवता का संदेश लेकर शुरू हुई इस संस्था ने समाज सेवा के विभिन्न कार्यों के माध्यम से एक अनूठी मिसाल कायम की है। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना, प्रभावित परिवारों को दवाइयां, दैनिक आवश्यक वस्तुएं और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराना, इन्हीं मानवीय प्रयासों से संगठन की यात्रा शुरू हुई थी। ये सेवा कार्य आज भी उसी समर्पण के साथ जारी है। पिछले कुछ वर्षों में अड्डा जोन ने लगातार स्वैच्छिक रक्तदान शिविर, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, वृक्षारोपण एवं पौधा वितरण कार्यक्रम, भीषण गर्मी में जल छत परियोजना, गरीब बच्चों को खाद्य सामग्री वितरण, जरूरतमंद लोगों को नए वस्त्र प्रदान करना तथा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की सहायता जैसे अनेक सामाजिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया है। संगठन की उल्लेखनीय मानवीय पहलों में दुर्लभ बीमारी एसएमएल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित 2 बच्चियों अश्मिका दास और हृदिका दास के उपचार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज दोनों बच्चियों का सामान्य जीवन की ओर लौटना संगठन के सदस्यों के लिए गर्व और संतोष का विषय है। इन सभी सामाजिक कार्यों की मान्यता स्वरूप अड्डा जोन आज एक सरकारी मान्यता प्राप्त पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित हो चुका है। संगठन के सदस्यों का मानना है कि क्षेत्रवासियों का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद ही उनकी इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। इसी क्रम में रविवार 7 जून 2026 को दमदम कैंटोनमेंट न्यू मार्केट स्थित कम्युनिटी हॉल में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शाम होते होते रक्तदाताओं के उत्साह और स्वस्फूर्त भागीदारी से पूरा परिसर जीवंत हो उठा। युवा युवतियों से लेकर विभिन्न आयु वर्ग के अनेक लोगों ने रक्तदान कर मानव सेवा के इस महान अभियान में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाजसेवी, सांस्कृतिक व्यक्तित्व, गणमान्य नागरिक तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने अड्डा जोन की इस मानवीय पहल की सराहना की और भविष्य में भी समाज हित के कार्यों में संगठन के साथ बने रहने का आश्वासन दिया। यह रक्तदान शिविर केवल एक सामाजिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि मानवता के प्रति एक सच्ची प्रतिबद्धता का प्रतीक था। जरूरतमंद लोगों के साथ खड़े रहने का संदेश, जिसे अड्डा जोन लंबे समय से आगे बढ़ा रहा है। यह आयोजन उसी यात्रा का एक और गौरवशाली अध्याय बन गया। मानवता के मार्ग पर चलते हुए समाज निर्माण की ये सुंदर पहल निरंतर आगे बढ़ती रहे, यही क्षेत्र के सभी लोगों की अपेक्षा है। আমাদের এলাকার সকল মানুষের আশীর্বাদ এবং অংশগ্রহণে হচ্ছে। আমরা এবছরে রক্তদানটা করার ইচ্ছা ছিল 5ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন, কিন্তু আমরা যেহেতু গভর্নমেন্ট সেক্টরের যে ব্লাড ব্যাংকগুলো আছে, মানে মেডিকেল কলেজের ব্লাড ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমরা এই রক্তদান করি, তাদের ওই দিনকে ডেট না পাওয়াতে আজকে করি। আমরা প্রতিবারই রক্তদানের সঙ্গে একটা জিনিস অ্যাড করি। রক্তদানে দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম উপহার সামগ্রী দেওয়া হয়, কিন্তু আমরা এই ধরনের কোনো উপহার প্রদান করি না। আমরা প্রদান করি একটি গাছের চারা। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যেভাবে মানুষ রক্ত দিয়ে অপর একটি মানুষের জীবন বাঁচাতে সক্ষম হবে, সেরকম মানুষ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশকে একটি নতুন দিশা দিতে পারবে। আমরা জানি গাছ আমাদের অপর দিকে জীবন, জলে যেমন আরেক নাম জীবন, গাছেরও কিন্তু অপর নাম জীবন। গাছ না থাকলে আস্তে আস্তে আমাদের বিশ্বায়নের এই সময় এসে যেভাবে বিশ্বায়ন হচ্ছে, তাতে আমাদের গাছের খুবই অভাব হয়ে পড়ছে। আমরা সেভাবে চেষ্টা করি যে পরিবেশ দিবস যেমন গেছে গত 5ই জুন, সেটাকে উপলক্ষ করে গাছ সবাইকে প্রদান করছি। এছাড়াও আমরা বিভিন্ন সময় বৃক্ষরোপণ উৎসব করি, সেটা আমাদের আগামী একটা পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়াও আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। আপনারা এই এলাকার সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সাধারণ মানুষকে অনুরোধ করবো, আপনারাও এগিয়ে আসুন। আমাদের আড্ডা জনকে বিভিন্নভাবে যেভাবে আপনারা সাহায্য করেন, আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, সেগুলো করুন। এছাড়াও আপনারাও যদি পারেন বিভিন্নভাবে আপনাদের যেরকম সামর্থ্য সেভাবে নিজেরা চেষ্টা করে এই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান, এই পরিবেশ উন্নতির জন্য, এই সমাজ ব্যবস্থা উন্নতির জন্য নিজেরা এগিয়ে চলুন। ধন্যবাদ। আমার নাম সর্বানন্দ। আমি এই আড্ডা জনের সেক্রেটারি। আমাদের এই একটু করোনা থেকে শুরু হয়েছে আমাদের এই টিমটা। তা আমরা এখন প্রোগ্রাম করে থাকি। প্রোগ্রাম করতে কারো কোনো প্রবলেম থাকলে সেগুলো চারিদিকে হেল্প করা, কোনো রকম
যেভাবে হোক না কারণ আমি নিজেদের পয়সা দিয়ে আমরা হেল্প করি। তবে এই রক্তদান শিবিরটা আমরা 4 বছর হলো, 4 বছর আমরা করছি। আমাদের টার্গেট থাকে 50 জন ওভার হয়ে যায় এবছর জানি না। তবে এই টোটাল আমাদের এই এলাকার জনগণের উপর ডিপেন্ড করে চলছে। আমাদের এই জনগণ যেভাবে আমাদের হেল্প করে আমরা সেভাবে হেল্প করি। আর আমরা এই রক্তদান শিবিরটা শুধু করি না, এর সঙ্গে পিছনে অনেক কাজ করি। মানে এই 25শে ডিসেম্বরে যেমন গরিব বাচ্চাদের খাওয়া দাওয়া, কোনো মানে কোনো মানুষের কোনো প্রবলেম হলে ওষুধপত্র থেকে শুরু করে কোনো সমস্যা হলেই আমরা এগিয়ে যাই। তারপরে এই যে বর্ষা আসছে, বর্ষার সময় আমরা ঠিক করেছি আমরা মশারি বিতরণ করবো গরিব মানুষদের। তেমন সব পরিকল্পনা আমরা একটার পর একটা আমরা সেট করে রাখি। নমস্কার, আমার নাম ভাস্কর দাস। আমি আড্ডাজনের এখন দেখতে দেখতে আড্ডাজন 5 বছর পূর্ণতা লাভ করলো, যেটা আমাদের করোনার সময় বাবুদার চায়ের দোকান দমদম ক্যান্টনমেন্টে নতুন বাজার, সেখানে আমরা আড্ডা দিতে হঠাৎ ঠিক করি একটা, যদি আমরা সবসময় তো আড্ডা দিই, তা সবাই বলে যে চায়ের দোকানে আড্ডা মানে শুধু রাজনীতির আলোচনা বা শুধু টাইম পাস করা। কিন্তু আমরা দেখলাম চায়ের দোকানে আড্ডা দিতে দিতে যদি আমরা ভালো কিছু করতে পারি, সেই হিসেবেই আড্ডাজনের পথ চলা। আমরা তখন যারা মানে কোভিডের সময় এলাকায় যত করোনা পেশেন্ট ছিল তাদের বাড়িতে আমরা বাজার পৌঁছে দেওয়া শুরু করলাম। সেখান থেকে আমরা একটা নিজের অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনলাম, কিনে রাত বিরেতে যখন হতো আমরা লোকের বাড়িতে যার দরকার তার বাড়িতে আমরা অক্সিজেন সিলিন্ডার দিয়ে আসতাম। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যদি কোনো পেশেন্ট আমরা দেখতাম তাদের কোভিড হসপিটালে নিয়ে যাওয়া বা স্থানান্তরিত করা, এগুলো আমরা করেছি। এখান থেকে শুরু হলো আড্ডাজন। এছাড়া আমরা বৃক্ষরোপণ, গতবার আমরা 1 মাস বাবদ আমরা জল ছত্র করেছি। তাছাড়া পুজোর সময় জামা কাপড় দেওয়া, হুইল চেয়ার দেওয়া, এরকম ছোটখাটো কাজ করছি। বাট এই রক্তদানটা আমাদের এই 4 বছর ধরা হচ্ছে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য এটা একটা অরাজনৈতিক গ্রুপ। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপহার ছাড়া রক্তদান করি। মানে উপহার মানে আমরা কোনো রকম উপহার দেবো না রক্তদানের জন্য, আমরা শুধুমাত্র গাছ দিই। আর সবে আমাদের বিশ্ব পরিবেশ দিবস গেল 5 তারিখ, তাই জন্য আমরা আজকের দিনটা বেছে নিলাম। এবং আগামী 14 তারিখ রক্তদান আছে আমাদের ওয়ার্ল্ড ব্লাড ডোনেশন ডে, তাই জন্য আমরা 7 তারিখে আজকে রক্তদান করছি। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সবার হাতে আমরা একটা করে গাছ তুলে দেবো। এটাই আমরা এইভাবেই এগিয়ে চলছি। আশা করছি আমরা যে অরাজনৈতিকভাবে কাজ করতে ভবিষ্যতে এভাবেই আমরা কাজ করতে পারবো। আমি বললাম হচ্ছে মৃণাল আচার্যি। আমি আচার্যি কম্পিউটার সেন্টারের হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউট। আমি আড্ডাজনের সাথে অনেক দিন ধরে যুক্ত আছি এবং এই আড্ডাজনের মেম্বার ইয়েতে প্রতি বছর আমি এদের সাথে থাকি এবং এদের যে উদ্যোগ খুব ভালো। এবং এদের প্রত্যেকটা মেম্বার যারা রয়েছে, আমি নিজেও মেম্বার, এবং তাদের সাথে সহযোগিতা, প্রত্যেকটা মানুষের সহযোগিতার সঙ্গে এরা কাজ করে। সুস্থ বাচ্চাদের এবং অনেক রকমের কাজ এই একটা অর্গানাইজেশন করা হচ্ছে। বিগত 4 বছর ধরে একই জিনিস দেখে আসছি এবং ভালো লাগলো। আমি এসে প্রতি বছরই আমি থাকি এবং আশা করি এই বছরও খুব ভালো রেজাল্ট পাইতাম। আমরা আড্ডাজনের পক্ষ থেকে এর আগে পরপর 3 বছর আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। এটা আমাদের 4র্থতম বর্ষ। আমরা আড্ডাজন 2020 সাল থেকে আমরা শুরু করি কোভিড মহামারীর টাইমে। তখন ব্যক্তিগতভাবে আমরা কিছু সামাজিক কাজকর্মের সাথে আমরা যুক্ত ছিলাম, যেরকম কোভিড আক্রান্ত পেশেন্টদের বাড়িতে ওষুধপত্র, অক্সিজেন সিলিন্ডার বা কিছু ত্রাণ পৌঁছানোর মাধ্যমে। তারপর এছাড়া অন্যান্য অনেক রকম সামাজিক কাজকর্ম আড্ডাজনের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। বৃক্ষরোপণ, বৃক্ষ প্রদান, এছাড়া একজন হ্যান্ডিক্যাপ পেশেন্টকে আমরা হুইল চেয়ার দিয়ে তাকে সাহায্য করেছি। এছাড়া আর্থিকভাবে সাহায্য বাড়িয়ে দিয়েছি রশ্মিকা দাস এবং বেদিকা দাস, এই 2 বাচ্চা যারা SMA টাইপ 1-এ আক্রান্ত। আর তার সাথে সাথে আমরা আড্ডাজনের পক্ষ থেকে বিভিন্নভাবে সামাজিক কাজকর্ম করার চেষ্টা করছি। আগামী দিনেও আমরা চেষ্টা করব যাতে এইভাবেই কাজ করতে পারি। আপনাদের সহযোগিতা এবং আপনাদের সাথে হাত মিলিয়ে আমরা এগোতে পারি, সেটা আমরা ভীষণভাবে কাম্য করি। আমার নাম শুভঙ্কর দাস, আমি আড্ডাজনের জেনারেল ক্যাশিয়ার পদে আছি। ধন্যবাদ।